या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे जो जीवन क्षेत्र में आगू आगू जाउछंती सेतेबेले जो माने आम पूर्वरु तंकर जीवनर कोनोसी केते वर्ष से अतिबाहित करिसंती एवं तार भी अनुभूति तांको पाखरे थाए। अनेक समय से अनुभूति साहाय्य करे आउ जदि से व्यक्ति जनक साधु होइथिबे भगवान को पाइबा पई चेष्टा करुथिबे बा भगवानंकर आश्रित होइथिबे तेबे तांको जीवन जो अनुभूति तांको जीवन अनेक घटना थाए जोटा कि बाहर को सब तो परिप्रकाश होई न थाए। किछि किछि अन्य माने देखि थांती ताको परिप्रकाश करि थांती सेगुडी को अनेक अर्थ वहन करे एवं ता भितरे थिबा जो गूढ़तम सत्य एई सृष्टिर जो सत्य तांको जीवनर सत्य एवं मनुष्य हिसाब रे आमर प्रयासर आमे जो प्रयास करू से प्रयास केते दूर हबो केमिति हबो एवं तार परिणाम कौन हुए से संबंध रे आमे किछि किछि खोराक पाइबा एवं आम जीवन रे से गति बदलैबारे मध्य साहाय्य करिଥାଏ। तेणु आमे से भलिया महान महान भक्त मानक विषय रे बेले बेले आलोचना करछंती। आज आलोचना करिबा दीनबंधु दास तांको विषय रे। दीनबंधु दास से समय अवंती नगर रे द्विज भाव रे वास करथिले। भगवान को प्रति तांकर अशेष भक्ति एवं तांकर पत्नी होचनी मालती दुई गोटी पुत्र बड़ पुओ विवाह करि सारिचंदी एवं से जहा को विवाह करछंदी बहुटी भी अति सुंदरी एवं गुणवती। तेणु एभली भाव रे तांकर संसार रे 5 जन व्यक्ति दीनबंधु निजे मालती तांकर बड़ पुओ बहु एवं सान पुओ एभली भाव रे 5 जन सुंदर भाव रे तांकर जीवनर समय गुडी को से बाहर अतिबाहित कर चलथांती एवं प्रभुंकर नाम कीर्तन सब बेले से करंती समस्ते करंती एवं असत्य कहंती नहीं। कहवा को गले जेमती तांकर घर गोटे साधुंकर परिवार बा सत व्यक्ति मानक परिवार एवं जो माने दुखी दरिद्र हुंतु बा कोनसे अतिथि आसंतु समस्त को प्रति से आतिथ्यतार हाथ बढ़ाती जहाँ को जहाँ आवश्यक हुए अन्न हो वस्त्र हो दान करती। योगी सन्यासी ब्रह्मचारी किए भी आसतु ना कहीं घर दुआर के फेरती ना। विषय रे आमे दाढ़ेता भक्तिर टिके पद गुड़ाक टिके पढ़ीदवा तापर से विषय कथा हो।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କଳୁଷ ଯେତେ ଥିଲା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଦୂରେ ଗଲା, କଳି ଯୁଗରେ ଏହି ମତେ ତରୁଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେ, ଜାଣିନଥିଲେ କହ କିଛି ଶୁଣିବା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ଚୈତନ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ, କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଶ୍ରିତ ଅଗୋଚର କଥା, ଯାହା ଶୁଣିଛି ସାଧୁ ମୁଖୁ ତାହା ମୁଁ କହିବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ତା ଘର, ଜାତିରେ ଅଟେ ଦ୍ୱିଜବର, ନାମ ତା ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ତାର ଆସ, ହରିଚରଣ ବିନା ଅନ୍ୟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ବଳେ ତାର ମନେ, ତାହାର ସୁତ ବେନି ଗୋଟି ପତ୍ନୀର ନାମ ତା ମାଳତୀ, ଖଟିଛି ଏକ ବଧୂ ତାର ସାଧବୀ ଚତୁରୀ ସୁନ୍ଦର, କୁଟୁମ୍ବ 5 ଜଣ ତାର ଏକକୁ ଆରେକ ଅନ୍ତର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଶ ଗୁଣ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ହୃଦଗତେ, ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖୁ ରସ ବାଣୀ ନିରତେ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟେ ଶୁଣି, ବଦନେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜି ଅସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଦୂରେ ତେଜି, ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖୁ ରସ ବାଣୀ ନିରତେ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟେ ଶୁଣି, ବଦନେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜି ଅସତ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ ତେଜି। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲେ 5 ଜଣଙ୍କର ପରିବାର ନେଇ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, କର୍ମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଶ ସେମାନେ ନିଜେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବଚନ ନ ଭାସନ୍ତି, ନିରତେ ପର ହିତେ ଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି 5 ଜଣ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଭଲେ, ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଭିକାରୀ, ଏମାନେ ପ୍ରକାଶିଲେ ଯେତେ ନାହିଁ ନ ବୋଲେ କଦାଚିତେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଭିକାରୀ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଯେତେ ବି ମାଗିଲେ ଇଏ କେବେ ନା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଶକ୍ୟର ଅନୁକ୍ରମେ ଦେଇ ନଥିଲେ କହଇ ବିନୟୀ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ ଅତି ବିନୟ ସହକାରେ କୁହନ୍ତି, ଦୁଆରୁ ନିରାଶ ହୋଇଣ ଲେଉଟେ ନାହିଁ 1 ଜଣ, ସେ ବିନୟର ସହିତ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ଏତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ନାହିଁ, ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତା କୀର୍ତ୍ତି ଜଗତେ ପୁରିଲା, ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ମନ, ମାୟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧରି ବିଜୟ କଲେ ନର ହରି, ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ତୁଳସୀ ମାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, କଷାବସନ ପରିଧାନ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖି ତେଣୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦାନୀପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବିଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ମନ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତା ମନ ବିଗୁଡୁଛି ନା ନାହିଁ, କଣ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜୟ କଲେ ନର ହରି, ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ତୁଳସୀ ମାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ବକ୍ଷରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପଡିଛି, ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, କମଣ୍ଡଳ ଧରିଛନ୍ତି, କଷାବସନ ପରିଧାନ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ, ତେଣୁ ଯୋଉ ପୋଷାକ ଆମର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଋଷି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଷାବସନ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ଯାକରେ ବିଭୂତି ବୋଳିଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତେ ବେଶେ ଦାମୋଦର ମିଳିଲେ ବନ୍ଦ ନଗର, ତକ୍ଷ କରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହେ ସର୍ପ ଯିବୁ ତୁ ବୋଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାମୋଦର ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅବନ୍ତ ନଗରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି, ତକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ତକ୍ଷକ ହଉଛି ସର୍ପ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତେଣୁ ସେ କାମ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯା ତୁ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ଯେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁଅ ତାକୁ ଦଂଶିବୁ ବେଗେ ଯାଅ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସର୍ପ ଗଲା ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦଂଶିଲା, ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ହାରି ତକ୍ଷଣେ ଗଲା ଯମପୁରୀ, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ତା ପୁଅକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯା ତା ପୁଅକୁ କାମୁଡିବ, ତକ୍ଷକ ରାଜା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷଧର ସର୍ପ ଠାରୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ ଆଉ ସେ ପୁଅ କୋଉଠୁ ବଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲା, କିଏ ସେ ବଡ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ହାରି ତକ୍ଷଣେ ଗଲା ଯମପୁରୀ, ଏଥି ଉତାରୁ ପିତା ମାତା ଜାଣିଲେ ପୁତ୍ର ମଲା କଥା, ଭାଇ ଭାରିଜା ଆଦି ତାର ବେଢିଲେ ଚାରି ପାରୁ ସର, ମୃତ ଦେହକୁ ସୁଆଇଣ ଅନେକ କରନ୍ତି ରୋଦନ,
ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଗୁଣ ଶୁଣ ଅନେକ କାନ୍ଦେ ତା ତରୁଣୀ, ମାତା ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ମାନ ଚିନ୍ତିନ କରଇ ରୋଦନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଛାଡ, ସାନ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକର ଏକ ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପିତା ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଶୋକ କରେ, ଆବର ଭ୍ରାତା ଗୁଣ ଶୁଣି କାନ୍ଦିଣ ଲୋଟଇ ଧରଣୀ, ଏମନ୍ତ 4 ଜଣ ଯାକ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି ଶୋକ। ଏହି ସମୟରେ ଦାମୋଦର ପଚାରି ପଚାରି ଦାଣ୍ଡର ଲୀଳା ଭାବରେ ବିଜେ କଲେ, ଭକ୍ତର ଦ୍ୱାରେ ସେ ମିଳିଲେ, ଡାକିଲେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବହନ ଆସ ମୋର ପାଶ, ଶୁଣିଲେ ଅପୂର୍ବ ବଚନ ସମସ୍ତେ ତେଜିଲେ ରୋଦନ। ଏଇ ସମୟରେ ନିଜେ ସବୁ କାମ ଦାମ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକିଲେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଘରକୁ କିଏ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଯୋଗୀ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆସିଲେ। ଦାସେ ତ୍ୱରିତେ ମୁଖ ଧୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ହେଲେ ଯାଇ, ଦେଖିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋସାଇଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ। ଦାସେ ତ୍ୱରିତେ ମୁଖ ଧୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଯେହେତୁ କନ୍ଦା କଟା ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁହ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ଟିକେ ହେଇ ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ହେଲେ ଯାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଉଠି କପାଳେ କର ଦେଲେ, କି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ବୋଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ଦାସେ ଶୁଣ ଆମ୍ଭେ ତ କିରତି ଶୁଣିଣ, ତେଣୁ ଅଇଲୁ ତୋର ପାଶ ସୁଚିତେ ମୋତେ ଦିଅ ଗ୍ରାସ। ତା ଶୁଣି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷଣେ ବସ, ଆସନ ଦେଇ ଚଳିଗଲେ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ପୁତ୍ର ଭାରିଜା ବଧୁ ଆଗେ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରାଗେ, ଅତିଥି ଭୋଜନ ମାଗୁଛି ଏଣେ ତ ପୁଅ ମରିଅଛି, ଦେବି କି ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ, ବହନ କହ ସର୍ବେ ମୋତେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ବସେଇ ଦେଲେ, ଆସନ ବସେଇ ଦେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା କୁହ, ଇଏ ତ ପୁଅ ମରିଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁହ କଣ କରିବା। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହଇଲେ ମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଘର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା କୁହ। ଶୁଣି ପୁତ୍ରାଦି 3 ଜଣ କହନ୍ତି ପିଅର ଆଗେଣ, ପିଅର ମାନେ ପିଅରକୁ ଏଠି ପ୍ରିୟକୁ ପିଅର ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶୁଣି ପୁତ୍ରାଦି 3 ଜଣ କହନ୍ତି ପିଅର ଆଗେଣ, ମଲେ ତ ନ ଆସଇ ଆଉ ଅତିଥି ସେବା ଆଗ ହେଉ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଯାକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ତ ମରିଯାଇଛି ସିଏ ତ ଆଉ ଫେରିବନି, କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ସେବା ଆଗ କରାଯାଉ। ନିରାଶେ ନ ଯାଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତା ଶୁଣି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ମସିଣା ଗୋଟାଏ ଆଣିଲା, ମଲା ପୁତ୍ରକୁ ଶୁଆଇଲା ବନ୍ଧନ କରି ଥୋଇଦେଲା, ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇଲା ମନ୍ଦିର ଲିପା ପୋଛା କଲା, ସ୍ନାନାଦି ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ରନ୍ଧନ କଲେ ବେଗେ ଯାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଣ ଆଣିଲେ ମନ୍ଦିରେ ବିଜେ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ମସିଣା ଗୋଟେ ଆଣି ତାକୁ ଗୋଡେଇ ଗାଡେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଘରର କଣରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ, ଯେମିତି ଦେଖାଯିବନି। କାହିଁକି ନା ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ତେଣୁ ଘରଟି ତାପରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ସବୁ ସ୍ନାନ ଶୁଚି ମନ୍ତ କରି ପୁରା ଘରଟି ଲିପା ପୋଛା ଗୋବର ପକେଇ ସବୁ ଲିପା ପୋଛା କରିଦେଲେ, ଏବଂ ରାନ୍ଧିବାକୁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରାଇଲେ, ଘର ଭିତରେ ଆସିଲେ ବସେଇଲେ, ଦିବ୍ୟ ଆସନେ ବସାଇଲେ, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରସିଲେ, ଦେଖି ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମିଷ ନକଲ ଯେ ରନ୍ଧନ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମିଷ ନକଲ ରନ୍ଧନ। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛ, ହେଲେ ଆଇଁଷ କାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଲେଉଟି ମୁଁ ଯିବି, ଆମିଷ ବିନା ନ ଭୁଞ୍ଜିବି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇବି। ତା ଶୁଣି ରାନ୍ଧିଲେ ଆମିଷ, ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଞ୍ଜି ବସ, ଦେଖିଣ ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଏକ ପତ୍ରେ ତ ବାଢି ଅଛ, ଗୃହରେ ଅଛ ଯେତେ ଜନ ସମସ୍ତେ ନକଲେ ଭୋଜନ, ଆମ୍ଭେ ତ ନ ଭୁଞ୍ଜୁ ଏକା ହୋଇ ଯାଉଛୁ ଅନ୍ନ ରଖି ତୁହି। ତେଣୁ ସେ ଆମିଷ ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଇଏ ଆଣି ଦେଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଖାଇବୁ, ଗୋଟାଏ ପତ୍ରରେ ବଢା ହେଇଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପତ୍ର ବାଢ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ଦେଖ ଘରେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଯଦି 4 ଜଣ ନ ଖାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଶୁଣି 4 ହେଁ ଠରାଠରି ସମସ୍ତେ ହୃଦୟରେ ବିଚାରି, ଆମ୍ଭେ ଯଦ୍ୟପି ନ ଭୁଞ୍ଜିବା ଅତିଥି ସେବା ନ ପାଇବା, ଲେଉଟି ଯିବ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନରେ ହୋଇଣ ନିରାଶ, ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ତ୍ୱରିତେ ବାଢିଲେ 4ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମିଷ ମାତ୍ର ନ ବାଢିଲେ ଦେଖିଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ବାଢିଦେଲେ 4 ଜଣଙ୍କର,
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଆଉ ଆମିଷ ବାଢି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ତ ନ ବାଢ ଆମିଷ, ଏଥିକି ଭରି ଅଛ ବିଷ। ତମେ ତ ଆମିଷ ବାଢିନ, ଏଥିରେ ବୋଧେ ବିଷ ଦେଇଛ। ଜାଣିଲି କପଟ ତୁମ୍ଭର, ବୋଲି ଉଠିଲେ ଚକ୍ରଧର। ତେଣୁ ଜାଣିଲି କପଟ ତମ କପଟ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ତମେ ଏଥିରେ ଆମିଷରେ ବିଷ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ, ତମେ କେହି ନେଇନ। କହିକିରି ଚକ୍ରଧର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠିଲେ। ତା ଶୁଣି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁତ୍ର ଭାରି ଯା ରାଇ ପାଶ, ଆପଣେ କଲେ କ ବିଚାର କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏଥର। ପୁତ୍ର ମରିବାର ଜାଣିଲେ ଅତିଥି ନ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଭଲେ, ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରିଣ ବସିଲେ ଆମିଷ ଘେନିନ। ତେଣୁ ଯଦି ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବେ ଯେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଉନି, ତାହେଲେ ସେ ଜମାରୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମିଷ ଆଣି ବସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ହସି ବୋଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି। ପ୍ରଭୁ ତ ଭିତରେ ଅନ୍ତରର କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସବୁ ହସ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ଶୁଣ ହୋ ଅନ୍ନଦାତା ତୁହି, ଗ୍ରାମରେ ପଚାରିଛି ମୁହିଁ। ତୋର ବେନି ଗୋଟି ସୁତ, ଏକଇ ବଧୂ ତାତ ମାତ। ଏମନ୍ତେ ଅଟ 5 ଜଣ, କାହିଁ ତୋର ପୁତ୍ର ଆଣ। କହୁଛି ମୁଁ ଗାଁରେ ପଚାରିକି ଆସିଛି, ତମେ ହଉଛ 5 ଜଣ, 2ଟି ପୁଅ ତମର, ବୋହୂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ 4 ଜଣ ବସିଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା, ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ତା ଶୁଣି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହୃଦରୁ ଉଡ଼ିଲା ସାହସ। କମ୍ପେ ଶରୀର ଥରହର, ବଦନୁ ନଇଲା ଉଦ୍ଧର। ତା ଦେଖି ତ୍ରୈଲୋକ ଗୋସାଇଁ, ବୋଇଲେ ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ। ମାୟା ନ କରି ସତ୍ୟ କହ, କାହିଁ ଅଛଇ ତୋର ପୁଅ। ପୁଣି କୁଟୁମ୍ବ 4 ଜଣ, ପଡିଲେ ଅତିଥି ଚରଣ। ତେଣୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମାନେ ହୋସ ଉଡିଗଲା, କରିବେ କଣ, ଇଏ କି କଥା, ଆଉ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସେଠୁ କୋହ ଭରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ସମସ୍ତେ 4 ଜଣ ଯାକ ପଡିଗଲେ। ତାହା ଦେଖି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୋସାଇଁ, ବୋଇଲେ ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ, ଭୟ ନ କରି କୁହ ମତେ। ମାୟା ନ କରି ସତ୍ୟ କହ, କାହିଁ ଅଛି ତୋର ପୁଅ। ପୁଣି କୁଟୁମ୍ବ 4 ଜଣ ପଡିଲେ ଅତିଥି ଚରଣ। ଭୂସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ, ସ୍ୱରୂପ କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ। ସର୍ପାଘାତରେ ପୁତ୍ର ମରି, ଲୁଚାଇ ଥୋଇଛି ଗମ୍ଭୀରି। ସର୍ପ ଘାତରେ ପୁଅ ମରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ କଣ କରିବି କୁହ। ତା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ, ଦେଖିଲେ ମଣିବା ନା ସତ। ଶୁଣିନ ମାତା ପିତା ଗଲେ, ପୁତ୍ରକୁ ବହିଣ ଆଣିଲେ। ସେ କହିଲେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଯେ ଏଇଟା ସତ ମିଛ ମୁଁ କି ଜାଣି, ଚାଲ ମତେ ଦେଖାଅ। ଦେଖିଲେ ମଣିବା ନା ସତ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବି ନା ଆଉ। ଶୁଣିନ ମାତା ପିତା ଗଲେ, ପୁତ୍ରକୁ ବହିଣ ଆଣିଲେ। ମସିଣା ଗୋଟି ଦେଲେ ଫେଇ, ମଲା ପୁତ୍ର ଯେ ଅଛି ତହିଁ। ଦେଖି ବୋଇଲେ ପିତ ବାସ, ଶୁଣ ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେ ତୋତେ ବୋଲେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, ଜାଣିଲି ବଡ ମନ୍ଦ ତୁତ। କହିଲେ ତତେ କିଏ ସେ କହୁଛି ତୁ ଜ୍ଞାନ ବେଦ, ତୋର ମନ୍ଦ ମାନେ ତୁ ଜମାରୁ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦ। ମାନେ ମଲା ପୁତ୍ରକୁ ଗୃହେ ଥୋଇ, ବସିଛୁ ମାଛ ଭାତ ଖାଇ। ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ କଥା, ଦେଖିଲାକୁ କେମିତି କଥା ତୋର। ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ମନ୍ଦ ଲୋକ, ଘରେ ପୁଅ ମରିଛି, ତୁ ବସିଛୁ ମାଛ ଭାତ ଖାଉଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଦାସେ ବୋଇଲେ ହେଉ ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭକୁ କି କହିବି ମୁହିଁ। କେଅଟେ କାହାର କୁମର, କେଅଟେ କାହାର ପିଅର। ଯେସନେ ଚ୍ୟୁତ ବୃକ୍ଷ ଥାଇ, ତହିଁ ବଉଳ ବଉଳଇ। କେତେ ହେ କସିରୁ ଝଡେଇ, କେତେ ବା ବଢିଣ ପଡଇ। କେତେ ପାଚିଲା ଯାଏ ଡାଳେ, ଖାଇଣ ପଡେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଝଡି ଯାଇ, ତାତୁଲେ ବୃକ୍ଷ ନିକି ଧାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାର, ବୃକ୍ଷର ଫଳର ପ୍ରକାର। ତାହାର ସୁଖେ ସେ ଝଡିଲା, ମୋର ଅତିଥି ସେବା ହେଲା। ସେ ବଢିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ପୁଅ ମରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ କାହାର। ଏ ସଂସାରରେ କିଏ କାହାର ପୁଅ, କିଏ କାହାର ବାପା, କିଏ କାହାର ମା, କିଏ କାହାର ପ୍ରିୟ। ଏଠି ତ ଇଏ ତ ଅସାର ସଂସାର। କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯେସନେ ଚ୍ୟୁତ ବୃକ୍ଷ ଥାଇ, ତହିଁ ବଉଳ ବଉଳଇ। ଯେତେବେଳେ ବଉଳ ଗଛରେ ବଉଳ ଫଳିଛି, ସେଥିରେ ବଉଳ ଫଳେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଉଳ ଗଛରେ ଅଛି ଠିକ। ବଉଳ ଗଛ ଭାବୁଛି ସେ ହଉଛି ତାର ଫଳ, ଯେ ସେଥିରୁ କେତେ କଷି ଝଡି ଯାଉଛି। କେତେକ କଷି ଅବସ୍ଥାରୁ, ମାନେ କଣ, ମାନେ ଫଳ ପୁରା ହେଇନି, ପକୁଆ ହବା କଥା ଛାଡ, ଫଳ ହେଇନାହିଁ, ଗ୍ରୋଥ ହେଇନି, ଝଡି ଯାଉଛି। କେତେ ଜଣ ବଡ ହେଲା ପରେ ପଡି ଯାଉଛି। କେତେ ଜଣ ପାଚିଆ ଯାଏ, ମାନେ କେତେ ଜଣ ପାଚିଆ ଯାଏ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଟା ପାଚିଲା ପରେ ପଡୁଛି।
ତେଣୁ କୋଉଠି ପୁଣି ସେ ତଳେ ପଡୁଛି। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଝଡି ଯାଇ ତା ତୁଲେ ବୃକ୍ଷ ନିକି ନାହିଁ। ତା କଣ ବୃକ୍ଷ ଗଛ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡଉଛି ନା ଦୌଡୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଫଳର ପ୍ରକାର। କିଏ କେତେବେଳେ ଅଛି କେତେବେଳେ ଝଡିବ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ସିଏ ତା ସୁଖରେ ସିଏ ତାର ଝଡିଲା, ତା କାମ ସରିଗଲା, ତାହାର ସୁଖେ ସେ ଝଡିଲା, ମୋର ଅତିଥି ସେବା ହେଲା। ତାର ସୁଖେ ସେ ଝଡିଲା ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା, ସେ ଫେରିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିବି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା କାମ ସରିଲା, ସିଏ ତାର ନିଜ ଘଟକୁ ଫେରିଗଲା। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଅତିଥି ସେବାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟାହତ କରିବି। ତେଣୁ ମୋ ଅତିଥି ସେବାରେ ମୁଁ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ଏଥିରୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟ କିସ ଶୁଣି ହସିଲେ ପିତବାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅତିଥି ସେବା ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆଠାରୁ ବଡ କଣ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆକୁ ଛାଡିବି। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ ହସୁଛନ୍ତି। ପିତବାସ କଣ ଜାଣିଛି, ପିତ ବସନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି ପିତବାସ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ସେଠି ପିତବାସ ବୋଲି କହେ। ବୋଇଲେ ଦାସ ପତ୍ନୀ ଶୁଣ ତୁହି ତ ବଡଇ ଦାରୁଣ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସିନା ଏଇଭଳିଆ କଥା ସେ କହିଗଲେ, ହେଲେ ତମେ ପୁରା ତା ମା, ମଲାର ପୁତ୍ରକୁ ପକାଇ ବସିଛୁ ମାଛ ଭାତ ଖାଇ। ଶୁଣି ଯୁବା କହେ ଧୀରେ ଯାହା ବୋଇଲ ମୁନିବରେ, ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣ ହେ ଗୋସାଇଁ, ମୁଁ କେ ମୋ ପୁତ୍ର କେ ଅଟଇ, ଯେସନେ ଚକ୍ରି ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡ ମୃତ୍ତିକାଲ ଦେଇ ଗଢେ ଭାଣ୍ଡ, କେ ଗଡୁ ଗଡୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ କେହୁ ପୋଡିବା ଯାଏ ଥାଇ, ଯେବଣେ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତାବ ତୁଲେ ଚକ୍ରି ନିକି ଧାଇଁ, ସେ ଭାଣ୍ଡ ଚକ୍ରି ମୁହିଁ ଶୁଣ ଏ ସର୍ବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭିଆଣ। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିଏ କହିଲେ କି ଭଳିଆ ତୁ ମା ବା, ତୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ତୁ ବସିଛୁ ମାଛ ଭାତ ଖାଇବୁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୋସାଇଁ ଶୁଣ, କିଏ ଏଠି ପୁତ୍ର, କାହାର ଏଠି ପୁତ୍ର। ଯେସନେ ଚକ୍ରି ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡ ମୃତ୍ତିକା ଲଦି ଘଡେ ଭାଣ୍ଡ। କୁମ୍ଭାର ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରି ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାର ଚକରେ ମାଟି ଥୋଇକିରି ଗଡେ ହାଣ୍ଡି କୁଡେଇ ସବୁ। ତେଣୁ ଚକ୍ରି ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡ ସେ ତା ଉପରେ ଥୋଇକି ମୃତ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ ଗଡୁଛି, ଗଡୁ ଗଡୁ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମାନେ ତିଆରି ହଉ ହଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ସେ ମିଶେଇକି ଆଉଥରେ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ପୋଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପୋଡିଲା ପରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେବଣେ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତାତୁଲେ ଚକ୍ରି ନିକି ଧାଇଁ, ତା ବୋଲି କଣ ଚକ୍ରି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ, ବିବ୍ରତ ହବ। କେତେ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଭାଣ୍ଡ ଚକ୍ରି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିହାନ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି। କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୋର କଣ ଅଛି, କାଲି ଥିଲା ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୃଷିକେଶ ଆର ପୁତ୍ରକୁ ରାଇ ପାଶ। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ। କହୁଛନ୍ତି ତା ପୁଅକୁ ଡାକିକି, ଆରେ ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ କୁମର ଏପରା ଭ୍ରାତା ଅଟେ ତୋର, ମୃତ ଦେହକୁ ତୁ ପକାଇ ବସିଛୁ ମାଛ ଭାତ ଖାଇ, ତୋଠାରୁ ନାହିଁ ନା ଅଜ୍ଞାନ ତା ଶୁଣି ବୋଲଇ ନନ୍ଦନ, ଶୁଣ ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋସାଇଁ ସେ ମୋର କେତେ ଜନ୍ମେ ଭାଇ, ମୁଁ ତାର କେମନ୍ତେ ସୋଦରେ ଏ ସର୍ବ ମାୟାର ସଂସାର, ଯେସନେ ହାଟେ ବଣି ଯାର ପସରା ବସାଇ ଅପାର, ଏକଇ ଭ୍ରାତା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବସିଣ ବିକୁଥାନ୍ତି ତାଇ, ବ୍ୟାପାର ସରଇ ଯାହାର ସେ ବାନ୍ଧି ଚଳେ ତାର ପୁର, ଯାହାର ଶରୀର ନଥାଇ ସେନିକି ତାର ସଙ୍ଗେ ଯାଇ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାର ତାହାର ମୋହର ବ୍ୟାପାର, ବ୍ୟାପାର ସରିଲା ସେ ଗଲା ମୋର ଅତିଥି ସେବା ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଇଏ କାହାର ଭାଇ, ସିଏ ମୋର କେତେ ଜନ୍ମର ଭାଇ, ଏ ଜନ୍ମର ଭାଇ ଥିଲା। ଆରେ ଯେମିତି ହାଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେପାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ବେପାର ହଉଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ଅଛୁ। ଯାହାର ବେପାର ସରିଗଲା ସିଏ ପଳେଇଲା, ଆଉ ତା ବୋଲି କଣ ଆଉ ଯାହାର ବେପାର ସରିନି ସିଏ କଣ ଦୌଡିବ ତା ପଛରେ ନା କାନ୍ଦିବ, ଏଇ ସିଏ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହାର ବେପାର ସରିଲା ସେ ଯିବ। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପକ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ପାବଚ୍ଛ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯାହାର ସରିଗଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ବଲ ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ନବ, ପୁଣି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ତ ଗଲେ ଗଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ଅତିଥି ସେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବି। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଦୟାନିଧି ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଏହା ବୁଦ୍ଧି, ତାହାର ବୋହୂକୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣ ଗୋ କୁମାରୀ ବୋଇଲେ, ଏପରା ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ ତୋର ତୁ ପରା ଭାରି ଯା ତାହାର, ନିଜ ପତି ଯେ ତୋର ମଲା ବିଧବା ଯୋଗ ତୋତେ ହେଲା, ମୃତ ପିଣ୍ଡକୁ ଘରେ ଥୋଇ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜି ଲୋଡୁ ତୁଇ, ଧିକ ତୋ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ପଣ କୁମାରୀ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଛି ତୁ କେମିତି ଏତେ କଥା କରୁଛୁ। ତା ସେଠୁ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କେହୁ ଅଟଇ କାହା ଭର୍ତ୍ତା କେ ପୁଣି କାହାର ବନିତା। କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବା କାହାର ସ୍ୱାମୀ, କିଏ ବା କାହାର ଝିଅ, କିଏ ବା କାହାର ବୋହୂ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେସନେ ଘୋର ବୃଷ୍ଟି କାଳେ ନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହେ ଜଳେ, ବନସ୍ତୁ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଦୁଇ ମିଶିଣ ଭାସି ଯାଉଥାଇ। କେତେ ହିଁ ଦୂରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି ଲତାଏ ଉହାଡନ୍ତି ପଥେ, ତହୁଁ ଗୋଟେ ଲାଗି ରହି ଆରକେ ଖଣ୍ଡ ଭାସି ଯାଇ, ଜେବଣ କାଠ ଭାସି ଯାଇ ଆରକ କାଠ କି ଗୋଡାଇ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାର ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳା ଖେଳ ଘର, ବିନା ଆଶ୍ରିତେ ସେହି ଗଲା ମୋରର ଅତିଥି ସେ ବାହାଲା। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ତ, କହିଲେ ନଈରେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ନଈରେ ବନ୍ୟାରେ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଭାସି ଆସୁଛି। ଆରେ ଭାସି ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଭାସି ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାସି ଆସିଲେ, ହଠାତ୍ ଲତା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲଟା ପଡିଛି, ଲଟାରେ ଗୁଡ ହେଇକି ଗୋଟାଏ କାଠ ଖଣ୍ଡ ରହିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଭାସିଗଲା। ତା ବୋଲି କଣ ଇଏ ତା ପଛରେ ଗୋଡଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଇଏରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆସକ୍ତି ବଶତ ହେଇ ଯୋଉ ସବୁ ମାଡି ବସୁ, ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହଉ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ ବୋଇଲେ ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ ଏ ଚାରିଙ୍କର ମନ, ଏହାଙ୍କ ପରାୟ ହୋଇନ ନଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟଣ। ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ନରହରି ଜଳ ତୁଳସୀ करे ଧରି, ପୁତ୍ରର ମୁଖରେ ସିଞ୍ଚିଲେ ଉଠରେ କୁମର ବୋଇଲେ। ତକ୍ଷଣେ କୁମର ଉଠିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ଲୋଟିଲା, ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ଆରେ ସୁତ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବିପରୀତ। ଦେଖ ତ ଜନନୀ ପିୟର ଆବର ପତ୍ନୀ ସହୋଦର, ତୋର ଅର୍ଜନେ କରି ଆସ ଖଟିଣ ଥାନ୍ତି ତୋର ପାଶ। ଏବେ ତ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଦେଖି ଗୁପତ କରି ତୋତେ ରଖି, ବସିଲେ ମାଛ ଭାତ ଖାଇ କେନେ ଏହାଙ୍କ ଘରେ ତୁଇ। ରହିଣ ଅଛୁରେ ନନ୍ଦନ ଧିକ ଏ ତୋହର ଜୀବନ। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ଜୀବିତ କରିଲେ। ଜୀବିତ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରୀକ୍ଷା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ତୁ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲୁ ତୁ ମରିଯାଇଛୁ, ତତେ ଲୁଚେଇକିରି ବସି ମାଛ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ଧିକ ତୋ ଜୀବନ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ରହିଛୁ। ତା ଶୁଣି କୁମର ବୋଲଇ ଶୁଣ ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋସାଇଁ, କେକାର ଜନନୀ ପିୟର କେକାର ଭ୍ରାତା ସଦୋଦର। କେକାର ଅଟଇ ଯୁବତୀ କେ ପୁଣି ଅଟେ କାହା ପତି, ମିଥ୍ୟା ଅଟଇ ଏ ସଂସାର କେହି ତ ନୁହେଁ କାହାର। ଯେସନେ ଘୋର ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ପଥରେ ପଥିକ ସକଳେ, 5-25 ଯାଉଥାନ୍ତି ବାଟରେ ବୃକ୍ଷକ ଦେଖନ୍ତି, ଏକ ଗୃହର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବସନ୍ତି ତାହା ତଳେ ଯାଇ। ଶ୍ରମ ସରିଲେ ଯେଝା ମତେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପଥେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାରେ ଋଣାନୁବନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର। ଏଥକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତିଦିନ, କରି ବଞ୍ଚଇ ଯେଉଁ ନର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ। ବୋଲି ତାର ଶୁଣି ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଧନ୍ୟ ଯେ ଅଟେ 5 ଜଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, କହିଲେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପଥିକ, ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି 5-25 ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛଟେ ରହିଛି, ଗଛ ତଳେ ଛାଇରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେଝା ମତେ ଯେଝା ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ସେ ଘର ସେଠି ରହିଛି ନା ଆଉ, ମାନେ ଗଛ ସେଠି ରହିଛି ନା ଆଉ, ଗଛ କଣ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଯେଝା କାମ ସାରିଲା ଯେଝା ଯିବେ। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କର, ଏଇଭଳିଆ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ସିଏ ହଉଛି ଧନ୍ୟ। ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଏ ତମେ 5 ଜଣ। ଜୀବନ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଅ ମଲେ ଶ୍ରୀହରି ପାଦ ପାଅ, ଏମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ। ଅଭୟ ପଦ୍ମପାଦ ତଳେ ସର୍ବେ ପଡିଲେ, ଏକା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଭୟ ବର ଦେଲେ। ଅଭୟ ହୁଅରେ ବୋଇଲେ ତକ୍ଷଣେ ଉଠି 5 ଜଣ, ଦେଖିଲେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଆମ୍ଭେଟି ଜଗତ ଜୀବନ ବୋଲି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ବୋଇଲେ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ଏ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦ ତୋର। দেখাই নিধি হরি নেলু নেত্র পিছাড়ি ন দেখিলু, যা মায়া দেবে অগোচর আম্ভেবা কেতেক মাতর। হেলে তো কৃপা মাত্র থাউ অধিকি কি কহিবা ଆଉ, এমন্ত বঞ্চিলে সে কাଳ ভজিণ প্রভু আদি মূଳ। সাধুଙ୍କ সঙ্গে দিନ ନେଲେ ପରମ ପଦ ସେ ଲଭିଲେ, କହି ଚୈତନ ଧୀରେ ମନ ରୂପ ତୀର ଆଗରେ। କଳି ଯୁଗର ଭକ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ ପ୍ରାଣୀ, କହି ଦିନ ରାମଦାସ ସାଧୁ ଚରଣେ ମୋର ଆସ। ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ମୁକୁନ୍ଦ ମାଧବ ମୁରାରୀ, ভজ গোবিন্দ আদি কন্দ দীন বান্ধব সদানন্দ। অনন্ত অচ্যুত শ্রী বৎস নাম গোটি কে কোটি মুখ্য, এ নাম ভজি জীব যাও ভো প্রভু এহি আজ্ঞা হেউ। ইতি সিদ্ধারিত ভক্তি রসামৃতে মন চৈতন্য সম্বাদে, দীনবন্ধু দাস দৃঢ় ভক্তি ভাব ବର୍ଣ୍ଣନେ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ
ଆଉ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରହିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଖି ଭରି କରିଥାନ୍ତୁ କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ବନ୍ଦନା କରି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିକି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଦ ଚରଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସାଇତିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ରୋବର୍ଟ।